Praise the Lord, everyone. Good morning. I hope you're all doing good. Let's start this worship session by reading word from the Bible. Let's read Psalm 103. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Thank God for this word. It's such a good thing to be in the presence of the Lord, to worship him and to praise him this early morning. God has given us this privilege to worship and spend time in his presence. When God created us, he made us to spend time with him, to worship him, to adore him, and to be with him throughout our lives, every moment of our lives. He had a desire to be with us because he loved us, and he expects us to have the same kind of desire towards him, that we love him, that we adore him and worship him, not out of compulsion but from our heart. And as we worship him, we will be transformed more and more into his image. And not only that, all the life's trials and temptations that we face, we can only do it with the help of God. And as we sing this song, Sada Kalamu Nito Neno, let's just commit ourselves to God and let's just say that, God, I want to spend my rest of my life with you. Every moment of this day, every moment of this life that I have, I want to be with you. I want to be in your presence. And without your help, I am nothing and I cannot do anything. వాత్సల్యమును నాపై చూపించి నీ సాక్షి
తండ్రి మేము మీతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం తండ్రి. Lord, that is our desire, Lord, to be with you, to be in your presence, Lord, to spend time in your presence, oh Father. Thank you, Lord, for giving us this opportunity. Thank you, Lord, for making us your children, oh Lord. Lord, as we begin to worship you, oh Lord, you give us your living waters, oh Father. Lord, if you fill us, Lord, with your living waters, oh Father. Lord, the empty cups that we are, oh Father, I pray, Lord, that you will fill us with your living waters, oh Lord, so that we might be filled with your love, with your grace, and with your power, oh Father. Lord, in every situation of our lives, oh Father, be it our weakness, oh Father, weakest times, our sickness, oh Father, you have been with us, oh Father. You've been our strength, you've been our courage, and you have given us healing, oh Father. Lord, at this time, as we sing this song, Jeevanadini na hrudayamulo, I pray, Lord, that you will fill us, Lord, with your Holy Spirit, oh Father. Fill us, Lord, with your living waters, oh Lord. your Holy Spirit, O Lord, for giving us the Holy Spirit as our comforter, O Lord, as a source of strength, O Lord. Thank you, Lord, for everything that you have done in our lives, Lord, for bringing us out of our pits, O Lord, for making us your children, O Lord.
Lord. You want us to spend our lives with you, O Lord. You want us to be in your presence, O Father, to rest in your presence, O Lord, and to depend on you, O Lord, and rely on you, O Father. Lord, make us more and more reliant upon you, O Lord. Help us to not be dependent upon ourselves, O Lord, or on our efforts, O Lord, but help us to be more connected to you, O Lord. Help us to be more in your presence, O Father, to be still in your presence, O Lord, and to experience you and your grace and your love, O Father. Help us, Lord, and give us the desire, Lord, to be in your presence, to spend time in your presence, O Lord, and you mold us, Lord. You make us your children, O Father. Lord, at this time, Lord, as we meditate upon your word, Lord, you be with us and you help us, Lord. Let your presence be here and you speak to us through your word, Father. I commit this entire time into your hands. In Jesus' most precious name I pray this prayer. Good morning everyone once again. Praise the Lord. దేవుడి నామముకి స్తోత్రములు శుభములు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మనకి మంచి తరుణం ఇచ్చి ఆయన సన్నిధిలో ఆరాధించడానికి, వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి, ప్రార్థించడానికి చక్కటి అవకాశం దేవుడు ప్రతిరోజు మనకు దయచేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. ఎంతో మంది దినాన్ని చూడకుండా ఉన్నారు, కానీ దేవుడు అతని కృపలో భద్రపరిచి అతనిలో ఇంకా ఎదగనికి, అతని మన పట్ల ఉన్న ఒక ఉద్దేశాలను మన ద్వారా నెరవేర్చడానికి దేవుడు మనల్ని ఇంకా సజీవ లెక్కలో ఉంచి మనకి ప్రతిరోజు ఒక అవకాశాన్ని దయచేస్తున్నారు. సో ఈ ఉదయకాలం సమయంలో మనం వాక్యం ధ్యానించుకుందాం. గడిచిన వారం మొత్తం మనం చూసుకుంటే ప్రయాణం జర్నీ గురించి నేర్చుకొని దాంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అంశం గురించి మనము చాలా క్లుప్తంగా నేర్చుకున్నాం మనం. అండ్ ఇది మన జీవితంలో ఒక ఫౌండేషన్గా మనం గ్రహించినాం. సో ఈరోజు మనము కేవలం ఒక వాక్యం గురించి మనము ధ్యానిస్తాం. వాక్యంలో వెళ్ళే ముందు మనము మన జీవితాలను ఒకసారి పరిశీలించుకుంటాం. వాక్యంలో మనం చూసుకుంటే ఎఫీసులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనము, Ephesians 2nd chapter 10th verse. It says, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do." We are the God's workmanship. దేవుని యొక్క పనిముట్టుగా మనం ఉన్నాం. వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఈ వాక్యం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రతి ఒక్క బిలీవర్ లైఫ్లో, ప్రతి ఒక్క రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో. ఎందుకంటే ఈ వాక్యం ఏం మాట్లాడుతుందంటే, దిస్ వర్స్ హైలైట్స్ that the believer are God's workmanship, saved by His grace to fulfill a specific purpose, a divine plan. కేవలం రక్షణ పొంది మనము సంతోషపడడం కాదండి. రక్షణ పొందిన తర్వాత we will be transformed into a new image. ఒక కొత్త పర్పస్ మన జీవితంలో, నూతన పర్పస్, ఉద్దేశం మన జీవితంలో వస్తుంది. అండ్ ఆ ఉద్దేశం కంప్లీట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికనే దేవుడు మనల్ని వాడాలనుకుంటున్నాడు. సో మనల్ని ఒకవేళ మనం చూసుకుంటే ఎన్నోసార్లు మనల్ని మనం తక్కువ వేసుకుంటామండి. దో వీఆర్ బోర్న్ క్రిస్టియన్స్, దో వీఆర్ బోర్న్ అగైన్, దో వీఆర్ రిసీవ్ ద సాల్వేషన్, ద ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గాడ్. యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా మనం అంగీకరించినా కానీ మనల్ని మనం తక్కువ వేసుకుంటాం. అంటే మనల్ని మనం బూస్ట్ చేసుకోవడం కాదు, కానీ మన గురించి మనము తక్కువ చూపించుకొని మాట్లాడతాం. మరి నేను ఎందుకు పనికిరాను, నా వల్ల ఏమీ రాదు, నా వల్ల ఏం కాదు, నేనేం చెయ్యలేను లోకంలో, నేను దేవుని కొరకు ఏం చేయలేను, నేను నా కొరకు ఏం చేయలేను, నేను నా కుటుంబం కొరకు ఏం చేయలేను. ఇంకా మన తల్లిదండ్రులు కూడా ఒక్కొక్కసారి నోరు జారంటారు, వీడు ఎందుకు పనికిరాడు అని. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, యు ఆర్ ద మాస్టర్ పీస్ ఆఫ్ గాడ్. మాస్టర్ పీస్ అంటే ఏంటిదంటే, ఇట్స్ ఎ యూనిక్ ప్రోడక్ట్, ఇట్స్ ఎ యూనిక్ థింగ్. దానిలాగా ఇంకొక రిప్లికా లేదు. ఇట్స్ ఎ యూనిక్ థింగ్. ఎవ్రీ పర్సన్ whom God has created, whom God has chosen is a unique creation. తన చేతులతో చెక్కిన వారం మనం. ఆదికాండము 1:26లో మనం చూస్తే, జెనసిస్ 1:26లో చూస్తే, God has created us in His image.
మొదటి వచనాలు మనం ఇంకా ముందు చూస్తే మనము దేవుడు లోకాన్ని సృష్టించినప్పుడు, ఈ యొక్క సృష్టిని సృష్టించినప్పుడు, జంతువులను సృష్టించినప్పుడు, భూమి ఆకాశాలను సృష్టించినప్పుడు, నక్షత్రాలను, చంద్రుని, సూర్యుని సృష్టించినప్పుడు తన నోటి మాటతో చేశాడు. కానీ మానవులను, మనల్ని సృష్టించినప్పుడు తన చేతితో, తన జీవవాయుతో తన క్రాఫ్ట్ చేసాడు. అట్లా మనల్ని సృష్టించాడు. అంత కేర్ మనల్ని తీసుకున్నాడు. సో ఒక శిల్పి ఎలాగైతే ఆ శిల్పాన్ని చెక్కుతాడో అట్లా మనల్ని చెక్కాడు దేవుడు. ఆయన రూపంలో, ఆయన బిహేవియర్లో, ఆయన యాటిట్యూడ్లో, ఆయన స్వభావంలో దేవుడు మనల్ని చెక్కాడు. సో అంత శ్రద్ధతో మనం తీసుకున్నాడు. అందుకనే దేవుడు ఈ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2:10 ఏమంటున్నాడంటే, వీఆర్ ద మాస్టర్ పీస్, వీఆర్ యూనిక్. అండ్ ఎందుకు అది అలా చేయబడ్డామంటే ఒక డివైన్ పర్పస్ కొరకు. రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డివైన్ పర్పస్ ఉంది. సో వీఆర్ గాడ్స్ మాస్టర్ పీస్ అండ్ వీఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. ఇట్ సేస్ వీఆర్ గాడ్స్ మాస్టర్ పీస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. మనం ఎవరిలో సృష్టించబడ్డాము? క్రీస్తులో సృష్టించబడ్డాము. దేవుడు ఒకవేళ మనల్ని చూడాలంటే డైరెక్ట్గా చూడాలని క్రీస్తు లోపలే చూస్తాం. ఈ వ్యక్తి క్రీస్తులో ఉన్నాడా లేడా అని చూస్తాం. మనల్ని మనం పరిశీలించుకుంటే మనం క్రీస్తులో ఉన్నామా లేదా? వాక్యం అయితే చెప్తుంది క్రీస్తులో నువ్వు ఉన్నామని, క్రీస్తులో మనం ఉన్నామని. రక్షణ పొందగానే దేవుడు లోకం నుంచి తీసేసి క్రీస్తులో మనం పెట్టాడు. వాక్యం కూడా అదే సెలవిస్తుంది. వీఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. సో ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తులో ఉన్నామో we will be a new creation, transformed into a new creation rather than a self improvement. మనం ఒక నూతన క్రియేషన్ గా ఉన్నాం. రక్షణ పొందక ముందు ఒకలాగా, రక్షణ పొందిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ న్యూ. పాతవి అన్ని గతించెను, ఇదిగో సమస్తము నూతన పరిచయం ఉన్నట్టు. సమస్తము, నాట్ జస్ట్ ఫిజికలీ, ఇట్స్ స్పిరిచువలీ, మెంటలీ, ఎమోషనలీ సమస్తము దేవుడు నూతన పరిచయం. సో ఈ నూతన పరిచయం, ఆ ఒక సృష్టి ఏదైతే ఉందో ఆ సృష్టిని దేవుడు వాడుకోవాలనుకుంటాడు. ఈ పాతదంతా తీసేసి, మన పాతదంతా తీసేసి ఏదైతే కొత్తది మనకి ఇచ్చిండో దేవుడు దాన్ని వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఎలా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడంటే ఒక పర్పస్ తోటి. ఈ వాక్యాన్ని మనం మరొకసారి చదువుకుంటే, created in Christ Jesus to do good works, and to do good works, not to do bad works, to do good works. మంచి పనులు చేయడానికి దేవుడు మనల్ని ఆయనలో సృష్టించుకున్నాడు. మనం చేసే పనుల ద్వారా మనకు రక్షణ రాదండి. దేవుని కృప ద్వారానే మనకు రక్షణ వస్తుంది. కానీ రక్షణ వచ్చిన తర్వాత మనం మంచి పనులు చేయాలి. అది వాక్యం సెలవిస్తుంది. నేను ఈ పనులు చేస్తేనే రక్షణ వస్తుందని కాదు. అది దేవుడి సాక్రిఫైస్ వల్లనే, ఆయన చిందించిన రక్తం వల్లనే మనకు రక్షణ వచ్చింది. కానీ ఆ రక్షణ వచ్చిన తర్వాత మన జీవితం ఏ విధంగా ఉందో మనం పరిశీలించుకోవాలి. దేవుడు ఏం చెప్తుందంటే, నీకు రక్షణ వచ్చింది కానీ నువ్వు ఇప్పుడు నాలో ఉన్నావు, క్రీస్తులో ఉన్నావు. ఎందుకంటే టు డూ గుడ్ థింగ్స్, టు వర్షిప్ ద లార్డ్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ స్పిరిట్. ఆదికాండం 1:26 కూడా దేవుడు అదే ఉద్దేశించి మానవులను సృష్టించాడు. టు హ్యావ్ దట్ రిలేషన్షిప్, టు హ్యావ్ దట్ ఇంటిమసీ, టు వాక్ అలాంగ్ విత్ us, టు షేర్ హిస్ హార్ట్ విత్ us. ఆ ఒక పాపం వల్ల మనం అది కోల్పోయాం. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చేసిన ఒక గొప్ప అద్భుతం వల్ల, ఆ ఒక సాక్రిఫైస్ వల్ల తిరిగి మనం అది పొందుకున్నాం. అది పొందుకున్నాం కాబట్టి అగైన్ we need to start what was intended for us, to do the good works. So మన పర్పస్ ఏంటంటే కేవలం రక్షణ పొందడమే కాదండి, to do the good works so that God may get glorified. మన జీవితంలో ఆ గుడ్ వర్క్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, మంచి ఫలాలు లాగా, ఆత్మీయ ఫలాలు లాగా అవి కనపడాలి. ఇతరులు మనల్ని చూసి క్రీస్తుని, దేవుణ్ణి పొగడాలి.
మనల్ని పొగడాలి కాదు, దేవుని పొగడాలి. అట్లాంటి పర్పస్ఫుల్ లైఫ్ మనకు ఉండాలి. అని వాక్యం ఇంకేం చెప్తుందంటే, ఫర్ we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. దేవుడు ఆల్రెడీ మన గురించి అది సృష్టించాడు, అది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాడు. ఏది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాడు? ద గుడ్ వర్క్స్, ద గుడ్ యాటిట్యూడ్స్, ద గుడ్ ఎమోషన్స్. సో దేవుడు ఆల్రెడీ అది నిర్ణయించాడు, విచ్ గాడ్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు నా గురించి ప్లానింగ్ చేసిన వాక్యం తెలుసు. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు మన గురించి మనం ఎటువంటి పనులు చేయాలో, ఎటువంటి గుడ్ డీడ్స్ మనం చెయ్యాలో ఈ లోకంలో దేవుడు మన గురించి ప్రణాళిక ఆల్రెడీ సిద్ధపరిచి. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు గాడ్, యాక్సెప్ట్ దట్ we are not an ordinary people, but we are the masterpiece of God, and we are in the image of Christ Jesus to do the good works. ఏదైతే దేవుడు తలంచిండో నీ గురించి, నా గురించి, మన గురించి ఏదైతే తలంచిండో, మనల్ని సృష్టించే ముందు, ఆ ఆలోచన వచ్చే ముందు దేవుడు నీ గురించి, నా గురించి ఏదైతే తలంచిండో అది మనం నెరవేర్చాలని ఈ వాక్యం అదే చెప్తున్నది. which God has prepared in advance for us to do on this earth. So let's take this as an opportunity. దేవుడు మనకి ప్రతిరోజు ఒక దినాన్ని ఇస్తున్నాడు, ఒక నూతన దినాన్ని ఇస్తున్నాడు. ఎంతో మంది ఈ దినాన్ని చూడలేక ఉన్నారు, కానీ దేవుడు మనకి దినాన్ని ఇస్తున్నాడంటే టు మేనిఫెస్ట్ ద గుడ్ డీడ్స్ త్రూ us. Are we available to God to manifest His good deeds through us? అది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. కేవలం మన డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేయడానికైనా కాదండి, ఆ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మనం ఏ విధంగా ఆ గుడ్ డీడ్స్ని చేయగలుగుతాం, మనం ఆ మంచి పనులు ఏది చేయగలుగుతాం. దేవుడు నిర్ణయించిన మంచి పనులు మన పట్ల ఏవైతే దేవుడు నిర్ణయించిండో అవి ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం. అట్లీస్ట్ వన్ గుడ్ వర్క్, ఒక్క మనిషికి సహాయం, ఒక్క సిచ్యువేషన్లో సహాయకరంగా మనం ఉందాం. That is what God is expecting from us, to do the good works that He has intended for us before. దేని గురించి అయితే దేవుడు మనల్ని నిర్మించుకున్నాడు, దేని కొరకైతే ఆయన రక్తం పెట్టి కొనుక్కున్నాడు, ఆ పని మనం చేస్తామండి. కేవలం రక్షణ దగ్గర ఆగిపోకుండా ముందుకు కొనసాగుతాం. ఈ జర్నీ అనేది క్రైస్తవ జీవితం జర్నీ అనేది పదే మనం నేర్చుకుంటున్నాం, కానీ ఆ జర్నీని కొనసాగించడం చాలా ప్రాముఖ్యం. ఒకటే దగ్గర నించొని, ఒకటే దగ్గర కూర్చొని ఉండడం కాదండి. We have to journey, and God is again and again reminding us to journey. లెమ్ము తేజరిల్లుము, ముందుకు నడు. The glory of the Lord has risen upon you. When the glory of the Lord is risen upon you, it shines, it brightens everything. It gives light where there is darkness. Let's all analyze our life. ఆ ఒక అంధకారమైన ప్రాంతంలో మనం వెలుగుగా ఉన్నామా, లేక మనం కూడా అంధకారంలోనే ఉన్నామా? మన దృష్టిలో మనం అంధకారంలో ఉండొచ్చు, కానీ దేవుని వాక్యము, దేవుని హృదయం ఏం తెలియపరుస్తుందంటే, యు ఆర్ మై మాస్టర్ పీస్ and I am expecting good deeds from you. Can we tell God, Lord, yes, I am your masterpiece and I am created in Christ Jesus and I am ready to do the good works that you are expecting out of my life? Can we initiate these things in our lives? మన ఫ్యామిలీలో, మన రిలేషన్షిప్స్లో, మన ఉద్యోగాలలో. Can we do these good things? Just go to before God and ask, Lord, what is that good that you want to do through me? Show me, Lord. ఎవరికైనా నేను సహాయపడగలనా? ఏ సిచ్యువేషన్లో నేను సహాయపడగలనా? God will reveal us. And when we do these good things, God will get all the glory. దేవునికి మహిమ చెందుతుంది. దేవునికి మహిమ చెందుతుంది. So through our actions, God will get glorified. It's not just through our praises, not just through our words. It's by our actions, our deeds, our thoughts, our intentions.
మనసులో ఒకలాగా పెట్టుకొని బయటికి ఒకలాగా చేయడం కాదండి. దేవుడు అంతరంగంలో అన్నీ తెలిసిన వాడు దేవుడు. మనుషుల ముందు మనం మంచిగా నటించవచ్చు, కానీ దేవుని దగ్గర మనము వీ కెనాట్ హైడ్ ఎనీథింగ్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్, ఇట్స్ బెటర్ మనం లోపల ఎలా ఉన్నాం బయట కూడా అలానే ఉండాలి. దేవుడు మనకు మంచిగా చేసి టు డూ ద గుడ్ థింగ్స్, గుడ్ వర్క్స్. సో లెట్స్ డూ దట్. లెట్స్ టేక్ దిస్ సీజన్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు హెల్ప్ సంబడి, టు డూ గుడ్. అపాయం అయితే అస్సలు చేయొద్దండి. ఎవరికి మన నుంచి అపాయం రాకుండా చూసుకోవాలి. ఇతరులకు మన నుంచి అపాయం రాకుండా ఎల్లప్పుడు మనము సహాయకరంగా ఉండాలి. బై దట్ వే we will showcase the true nature of Christ through us. Amen. Let's close our eyes this morning. Let's look unto God. Wherever you are, whenever you are listening to this message, watching this video, just go before God and tell God, yes Lord, you have made me a masterpiece, and I am living like a useless vessel, Lord. Lord, I want to be used by you, Lord. Yes, Lord, you have kept me in Christ Jesus, Lord. You have created me in Christ Jesus to do the good works, Lord. And Lord, today I want to do a good work, Lord. నా స్నేహితులతో కానీ, నా సంఘంలో కానీ, నా కుటుంబంలో కానీ, నాతోటి ఎంత అయితే అంత తండ్రి ఆ గుడ్ వర్క్ నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను. This is the prayer that God is seeking from us. And when we decide, when we commit to do this, Holy Spirit God will come upon us and will help us, and He will create those situations where we can get an opportunity to do the good works, and through that we will glorify the name of the Father. Our gracious Heavenly Father, we come to your presence, Lord Jesus. Thank you for this wonderful word, Lord. Yes, Lord, ఎన్నోసార్లు మమ్మల్ని మేము తక్కువగా చూసుకున్నాం నాయన తండ్రి, ఎందుకు పనికిరామో అని అనుకున్నాం నాయన తండ్రి. కానీ మీరు మా పట్ల ఉద్దేశించిన ఆ ఒక పర్పస్ చాలా గొప్పది నాయన తండ్రి. మీ చేతితో నాయన తండ్రి ఆ ఒక మాస్టర్ పీస్ గా మమ్మల్ని క్రియేట్ చేశారు నాయన తండ్రి. క్రీస్తులో మమ్మల్ని సృష్టించారు నాయన తండ్రి. క్రీస్తులో మమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు నాయన తండ్రి. కావున నాయన తండ్రి, మీరు ఆదేశించిన ప్రకారం, మీరు ఉద్దేశించిన ప్రకారం మేము తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడేనైనా తండ్రి మేము ఏ పనులు చేయాలో, ఎంత మంచి పనులు చేయాలో మీరు నిర్ణయించి ఉన్నారు నాయన తండ్రి. మీ వాక్యానుసారంగా ఆ ఒక మంచి పనులు మా జీవితం ద్వారా మీరు నెరవేర్చండి. ఆ మంచి పనులు చేసే కృపని మాకు దయచేయండి నాయన తండ్రి. మాలో నుంచి నాయన తండ్రి ఆ మంచి ఫలాలు నాయన తండ్రి కనపడి నాయన తండ్రి, ఆ రుచి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు నాయన తండ్రి మీకు మహిమ పరిచేలాగా సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేయండి. లైవ్లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ఎవరైతే డిసైడ్ అయ్యారో, కమిట్ అయ్యారో టు యాక్సెప్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ a masterpiece of God created in Jesus Christ to do the good works, Lord, give us opportunities, Lord. Create opportunities, Lord, so that we can manifest the good works through us, Lord, and bring glory to your name, Lord Jesus. We thank you, Lord, and we bless your holy name, Lord Jesus. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your word, Lord Jesus. We submit every one of us into your mighty hands, Lord. You take care of us, Lord. You make us to implement this word in our lives, Lord, and bring glory to your name, Lord Jesus. We submit everybody into your mighty hands. In Jesus' mighty name I pray, Lord. Amen. Thank you, everyone. Thank you so much for joining. I hope this word is a blessing unto your life. Please share it with your friends, families. Encourage them to continuously journey into the kingdom of God. We need to grow from glory to glory and faith to faith. Let's take this as an opportunity and do some good things today, and let's bring glory to the name of the Lord. Amen. Thank you once again. Have a good day. Be blessed. See you tomorrow.